سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہیں، ایرانی سفارتکاروں سے پناہ لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں تقریب سے خطاب، کہا ایرانی بحریے کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، آپریشن اسکیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس ایران پر حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، امریکہ جلد اس سے اقدامات کرے گا جس سے تیل کی قیمتوں کا دباؤ کم ہو۔ اس سے پہلے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کا اگلا رہنما امریکہ طے کرے گا، وینزویلا کی طرح ایران میں بھی نئے رہنما کے انتخاب کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ایران نے جانشین مقرر کرنے کی کوشش کی۔ عراق کے شہر بصرہ میں امریکی طیارہ گرنے کی اطلاعات، ترک میڈیا کے مطابق عراقی پولیس نے امریکی پائلٹ کی تلاش کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی، طیارے کو حادثہ پیش آیا یا مار گرایا گیا، وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے واقعے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ایران میں 13 طبی مراکز کو امریکہ اسرائیل جنگ میں نشانہ بنایا گیا، خطے میں اشیاء خورونوش پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فریقین کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنے پر زور دیتے ہیں۔ متاثرہ ممالک میں اقوام متحدہ کام کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں اس وقت جنگ کی صورتحال خطرناک ہے، دنیا میں عالمی توانائی کا بحران پریشان کن ہے، جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کا ایران جنگ کے اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان، اسرائیلی آرمی چیف کہتے ہیں سرپرائز دیں گے، سرپرائز کیا ہے یہ ابھی نہیں بتا سکتا، اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت کو اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اصفہان میں فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا، قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے مغربی حصے میں 6 دھماکے، رہائشی علاقوں میں دھواں بلند، ایران کے 14 میزائل تباہ، 4 ڈرون حملے بھی ناکام بنا دیے۔ قطری حکام کا دعویٰ، دوحہ میں عوام کو امریکی سفارت خانے کے قریب علاقے خالی کرنے کی ہدایت۔ ابوظہبی میں ڈرون ملبہ گرنے سے پاکستانیوں سمیت 7 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ آذربائیجان میں ڈرون سے حملہ، ایئرپورٹ کا ٹرمینل متاثر، آذربائیجان کی وزارت خارجہ کا اظہار مذمت، ایران نے حملے میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ عراقی کردستان میں امریکی کمپنی کی آئل فیلڈ پر ڈرون حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ڈرون حملے کے بعد آئل فیلڈ میں آگ بھڑک اٹھی، حملہ عراقی کردستان کے شہر دوغوک میں واقع آئل فیلڈ پر کیا گیا۔ اسرائیل اور امریکی فوج کے ایران پر حملوں میں تیزی، 174 شہروں میں 636 مقامات پر بمباری، 5000 ٹن بارود برسایا جا چکا۔ تہران، قم، ہمدان، اصفہان، شیراز اور کرمان سمیت درجنوں شہروں میں رہائشی آبادیوں پر بمباری، شہداء کی تعداد 1230 ہو گئی، 175 طالبات بھی شامل ہیں۔ ہلال احمر کے مطابق 3643 شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 3090 مکانات اور 528 تجارتی مراکز بھی شامل۔ تہران میں انٹیلیجنس عمارت تباہ، اصفہان میں دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ، قم میں بیلسٹک میزائل لانچر نشانہ، ایران کے 14 مراکز صحت پر بھی حملے، ہلال احمر کی 7 عمارتیں، مزید 2 اسکول اور فٹ بال اسٹیڈیم بھی تباہ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی عمارت پر اٹیک، کردستان صوبے میں امام علی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیل کا تہران میں ایرانی لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر ہر 4 منٹ بعد ڈرون حملہ، بحری جہاز پر حملے میں شہید اہلکاروں کا بدلہ لینے کے لیے میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک 2000 ڈرونز سے حملہ کیا گیا۔ ایران کا 1 ٹن وزنی وار ہیڈ لے جانے والے میزائل کا بھی کامیاب استعمال۔ عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں 11 اسرائیلی ہلاک ہو چکے، جنگ میں مارے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد 6 ہو گئی، کویت میں 2 فوجیوں سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ ایران کا بحر ہند میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن، 1 ڈسٹرائر کو ہدف بنانے اور 7 جدید ریڈار سسٹمز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت اور بن گوریان ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کویت، بحرین اور قطر میں امریکی فوجی تنصیبات پر بھی حملہ کیا گیا، خلیجی ممالک سے 20,000 امریکی شہری وطن واپس پہنچ گئے۔
लेबनान में इसराइल की दहशतगर्दी उरूज पर हमास की रहनुमा और उनकी अहलिया समेत 4 अफराद शहीद हो गए। 4 रोज़ में शहदा की तादाद 102 हो गई। इसराइली वज़ीर ख़जाना की बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके को गज़ा जैसी तबाही की वार्निंग। कहा जल्द ही दाहिया गज़ा के खान यूनिस जैसा मंजर पेश करेगा। हिज़्बुल्लाह ने गलती की, भारी कीमत चुकानी होगी। हम ईरान के सर को निशाना बना रहे हैं। हिज़्बुल्लाह बाजू है, उसे भी काटेंगे। इसराइली फ़ौज की जानिब से पूरे इलाके के लिए जबरी नकल मकानी के अहकाम जारी। इसराइली हमलों के बायस लेबनान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों अफराद की नकल मकानी, 80,000 से ज़ायद शहरी बेघर, 11,000 अफराद शाम मुंतकिल। सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी अरब के ऐलान पर ईरान का इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हुदूद, समंदर या ज़ेर ज़मीन इस्तेमाल न करने का ऐलान किया। ईरानी सफ़ीर कहते हैं सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी हुकूमत मजबूत है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ ईरानी हुकूमत को कमज़ोर न कर सकें। ईरान में हुकूमत के खिलाफ बगावत के आसार नहीं। ईरानी हुकूमती ओहदेदारों में इन्हिराफ की इतलात भी नहीं है। ईरान अमेरिका के ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार। जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हम जंग बंदी का मुतालिबा नहीं, ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई हुई तो ये अमरीकी फ़ौज के लिए तबाहकुन हो सकती है। अब नाए हुर्मुज़ बंद नहीं की, बहरी जहाज़ खुद गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। जंग जारी रही तो हर ऑप्शन पर गौर करेंगे। ईरान ने अमरीका के साथ कोई राबिता रखा ना मुज़ाकराती चैनल्स खोले। गुज़िश्ता हफ्ते से स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर से कोई राबिता नहीं हुआ। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से दुबई के वली अहद का राबिता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बरादर इस्लामी ममालिक पर होने वाले हमलों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की हमलों की शदीद मज़म्मत। हमलों को बैनुल अक़वामी मुआहिदों, रियासतों की खुद मुख्तारी और आवाम के अमन व सलामती के लिए खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दोनों ममालिक ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने ममालिक की सलामती यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का हक़ रखते हैं। श्रीलंका के करीब दूसरा ईरानी जहाज़ बचा लिया गया। ईरान के एक बहरी जहाज़ को हिफाजती तहवील में ट्रंकोमाले बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा दासानाइके का बयान कहते हैं कि ईरानी बहरी जहाज़ पर 208 अफराद सवार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की पर हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम की जानिब से अपने बहादुर तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। ऐसे काबिल मज़म्मत इक़दामात मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकते हैं, खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल की अपील करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि खुद मुख्तारी के एहतराम को बरकरार रखने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत को तस्लीम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान पर हालिया हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान आज़रबाईजान की क़यादत और आवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान ऐसे इक़दामात की शदीद मज़म्मत करता है जो मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकते हैं और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, तवानाई बहरान से निमटने के लिए आला सतह काबीना कमेटी का इजलास आज होगा। अहम सिफारिशात तैयार। पेट्रोलियम और गैस की बिला ताअतुल फराहमी के लिए हिकमत अमली बना ली गई। वज़ीर-ए-आज़म का अहम फैसले करेंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज़ की बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल ज़खायर के रोज़ाना निगरानी की तैयारियाँ। सनतों को गैस की फराहमी जारी रखनी है या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। काद के खानखानों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ ज़ेर गौर। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत इक़दामात पर भी फैसला होगा।